हाँ जी बच्चियों। हाँ जी बच्चों। सो लो जी, मैं अमरिंदर फिर हाजिर हाँ अपनी अगली वीडियो के नाल। सो अज आप पढ़ांगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली बार आप कीता सीगा डायमेंशनल एनालिसिस की हुंदा या ओहदी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज सीगियां। हुण आप इन्हां नूं अप्लाई किवें कर सकदे हां, इन्हां दी एप्लीकेशनस की आ। तां बेसिकली तीन तरह दी एप्लीकेशन ने। पहला की करना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ a फिजिकल रिलेशन। ठीक है जी, आप किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस देखनी है भी भाई वो करेक्ट हैगा कि नहीं हैगा। दूसरा, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है जी। तीसरा अपने को की आ, कन्वर्जन ऑफ one system of unit to other system of units। ठीक है जी। हुण देखो साडे कोल तीन तरह दी ने। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन दित्ती हो, आपां देखना भी भाई वो डायमेंशनली करेक्ट हैगी है या नहीं हैगी। दूसरा आपां रिलेशन फाइंड करना होगा। आपां नूं बहुत सारे जिहड़े फैक्टर्स या कह लो कि क्वांटिटीज दित्तियां होणगीਆਂ जिन्हां दे उपर एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करदी होनी है। ठीक है जी। तो ਉਹਦਾ रिलेशन बनाओ। सो तीसरा अपने कोल की है, कन्वर्ट करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट ਨੂੰ अदर ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿजिकल क्वांटिटी ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਨ ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫੋਰਸ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸੇ S equals to VT, where S is distance, V speed and T is time। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ml ਐਂਡ t। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ l ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, l। ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, lt - 1। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ t, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ l t - 1 t, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ 1। ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਗੈਟਸ ਐਡਡ, lt - 1 + 1 l t0 मतलब के l। तो लेफ्ट हैंड साइड भी l होगी, राइट हैंड साइड भी l होगी। राइट लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी लेंथ दी है, राइट हैंड साइड की भी लेंथ दी है। सो वी कैन से डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो अपने को ये चीज आ जाए, मतलब कि साडा जेड़ा फार्मूला या जो भी इक्वेशन दी है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। रौला ही मुक गया। ठीक है जी। तो एवें आपां करेक्टनेस देखनी है। हुण होर एग्जांपल कर लेंगे हैं जी। दूसरी देखो, E equals to mc स्क्वायर। ठीक है जी। हुण तुहानूं पता कि E साडे कोल की हुंदी है, एनर्जी, m साडे कोल की हुंदा मास, c साडी की हुंदी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। m is mass, c is speed of light, E is energy। अगेन एक साइड तुसीं की देखना, लेफ्ट हैंड साइड दी डायमेंशंस, एक साइड की देखांगे भाई राइट हैंड साइड दी डायमेंशंस। वेरी सिंपल। एनर्जी चाहे वर्क कह लो चाहे एनर्जी कह लो, तो वर्क ते एनर्जी डायमेंशन सेम होंदियां ने। आपां बहुत बार डिस्कस कीता ते साडे कोल की हुंदा वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ਫੋਰਸ ml t - 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗੇਨ ml into l t - 2 a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 base same power gets added, so we get ml2 t - 2। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ml2 t - 2। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ m। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ lt - 1 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। m ਆ ਪਾਵਰ l ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ t ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ml2 t - 2 ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਧਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਅਗੇਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਟੂ ਡਿਰਾਈਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਸ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਗੇਨ ਕੀਤੀ v ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, v ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ r ਦੀ ਕਿੰਨੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ a b ਐਂਡ c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ r ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ml t - 2 ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ml t - 2 ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। m ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ M a ਕਿਉਂਕਿ m ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਆ, ਐਂਡ v ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ lt - 1 ਦੀ ਪਾਵਰ b, r ਕੀ ਆ l ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ c। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ma ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ t - b c। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, l ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ b + c ਹੋ ਜੂ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗੈਟਸ ਐਡਡ t - b। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ m1 l1 t - 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
मतलब कि जो m वाला m वाले ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ l l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ t ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ m ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ a, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ l ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ b c ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 1 ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ t ਜਦੋਂ -b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ -2 ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਜੂ, b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, b ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ 2 c is equals to 1, c equals to 1 minus 2 that is -1 and a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1 ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ a ਵੀ ਆ ਗਿਆ, b ਵੀ ਆ ਗਿਆ, c ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। we get f equals to k m ਦੀ ਪਾਵਰ a that is 1, v ਦੀ ਪਾਵਰ 2, c ਦੀ ਪਾਵਰ -1, c ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ mb² r। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ kmb² r। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ escape velocity ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਚੋ escape ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ g ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ a ਆ, r ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ b ਹੈ, where this g is called acceleration due to gravity and this r is radius of planet। बस अपनों का रेडियस तक मतलब आ क्योंकि अपनी क्वांटिटी एच कवर होगी एंड दिस इज एस्केप वेलोसिटी करो चाहे कली वेलोसिटी। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन होंगे lt -1, ये सानू पता ही आ। इनु प्रोपोर्शनलिटी ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ k that is a dimensionless constant ਤਾਂ equals to k dimensionless ਆ g ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ lt -2 ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। a r ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ l that is b। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। lt -1 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रीअरेंज कर लो this यहाँ पे भी हम this लिखेंगे and l a plus b t minus 2t। ठीक है जी। and this now this will be equal to this, when this will be equal to this, when the dimension of this will equal to this, so its dimension is 1, here length dimension is a plus b, so when a plus b will equals to 1 ਉਦੋਂ length ਬਰਾਬਰ, ਜਦੋਂ -2a ਬਰਾबर ये ठीक है जी। this माइनस माइनस कट गया, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/2, ਇਸ 1/2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, we get 1/2 plus b equals to 1, b equal to 1 बहुत अच्छे यार, तो दोनों वैल्यूज सेम ही आ गई। ठीक है जी। तो ਹੁਣ a ਤੇ b ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, बहुत ही गा पै गया, इसे मिटे दो और हमारे पास v, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। v इक्वल्स टू k g दी पावर a is 1/2 and r दी पावर also 1/2, v इक्वल्स टू k अंडर रूट भी लिख सकते हैं। सो इसे ऐसे लिख देंगे, तो हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई k√gr। ठीक है जी। टाइम में ਆਪਾਂ मतलब फार्मूला ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਗੇ ਚਾਰ। मतलब कदे ਆਪਾਂ ਨੂੰ CGS to SI ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ SI to CGS ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ x ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, x ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ t ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ this ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ n1 ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਨਿਊਟਨ ਆ, ਹੁਣ SI ਚ ਤਾਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਸੀ, ਪਰ CGS ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10,000 ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ x ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਜੀਐਸ ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ 1 1 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ m2 l2 t2 t2 a b ਐਂਡ c ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ x ਆ, ਜੇਕਰ x ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, x ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ n1 m1 l1 t1 a b c, ax ਦੀ n2 m2 l2 t2 a b c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, n2 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ n1 m1 a ਓਵਰ a ਦੇ ਬਟਿਆ ਜੋ m2 ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ a l1 l2 दोनों की पावर b। इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं, t1 t2 दोनों की पावर c इज इक्वल्स टू n2। ओके, तो आह फार्मूला आप यूज करना, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ m1 l1 t1 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, m2 l2 t2 ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ n2 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਆ SI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨ मतलब कि CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਗਿਵਨ ਕੌਣ 1 ਨਿਊਟਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ SI ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਭੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ SI। ਗਿਵਨ ਕੌਣ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੇ ਚ SI ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ n1 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 1, m1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ SI ਚ kg ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 1 kg ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ kg ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। l1 1 ਮੀਟਰ, t1 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। n2 ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, m2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ, l2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, t2 ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ n2 n1 ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ m1 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ m1 m2 a l1 l2 b t1 t2 c। n1 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1, m1 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 kg ਓਵਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, l1 1 ਮੀਟਰ over 1 centimeter ਦੀ ਪਾਵਰ b, t1 1 second over 1 second ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਚ, ਨਿਊਟਨ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ mlt-2, m ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 1, l ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 1, t ਦੀ -2, m a ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ m ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 m ਵਾਲਾ, b ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ n ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ 1, ਤੇ t ਕਿੰਨਾ -2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਾ ਆ kg ਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਚਾ ਮੀਟਰ ਚਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ kg ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਚ, ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ kg ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਚ। 1 kg ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 1000, ਤਾਂ 1000 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ। 1 ਮੀਟਰ ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਵਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਵਰ 1 ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। we get 1000 into 100 that is 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। मतलब कि जो n2 वैल्यू आई आ 5 ही होया ना, ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਨਿਊਟਨ SI ਚ ਸੀਗਾ ਭਾਈ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 raised the power 5 ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 9। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਨਵਰਜਨ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।